हेलो स्टूडेंट्स, एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी, इकाई 16 चोरी। ये जो है कहानी जिनमें घरेलू नौकरों के प्रति लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो घरेलू नौकर है उन्हीं भ्रांतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते हैं। यदि हम घरेलू नौकर को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें और हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी खाने को दे, तो नौकरों को लेकर उठने वाली जो समस्या उत्पन्न न हो और घर में सुख शांति का माहौल हो। इस कहानी के द्वारा यही संदेश है वो दिया गया है कि जो नौकर है वो हमारे परिवार का ही एक अंग है, ऐसा है वो यहाँ पे बताया गया है। ये जो कहानी है जिनके लेखक है यशपाल जैन, जिनका जन्म हुआ है सन 1912 और मृत्यु हुई है सन 2000 ईस्वी सन। तो चलो हम सबसे पहले हमारे जो लेखक है उनके बारे में जान लेते हैं और उनके बाद चोरी जो कहानी है जो आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। इकाई 16 चोरी, यशपाल जैन, सन 1912 ईस्वी सन, मृत्यु सन 2000 ईस्वी सन। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ है। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। बरोबर છે કે આપણા જે લેખક છે યશપાલ જૈન, જેનો જન્મ 1912 અને મૃત્યુ છે 2000માં થયેલું હતું। એમનો જે જન્મ છે અલીગઢ જિલ્લાના વિજયગઢમાં છે, એ એમનો જન્મ થયેલો હતો અને એને બાળ સાહિત્ય છે, બરોબર છે કે જે બાળકોનું જે સાહિત્ય છે એ સાહિત્ય ઉપર એમણે પોતાની કલમ છે એ ચલાવેલી અને જે બાળ મનોવિજ્ઞાન છે એને લઈને ઘણી બધી કહાનીયા, બરોબર છે, વાર્તાઓ પણ છે એમણે લખેલી હતી। અને 1990માં ભારત સરકારનો જે સન્માનિત પુરસ્કાર છે, પ્રતિષ્ઠિત એટલે કે સન્માનિત જે પુરસ્કાર છે પદ્મશ્રી, એ પણ એમને મળેલો હતો। એમની જે પ્રખ્યાત કૃતિઓ છે જેમ કે અજંતા છે, અહિંસા છે અને ભારતના યાત્રી, બરાબર, આ એમની પ્રખ્યાત કૃતિઓ છે। આ જે કહાની છે કે જેની જે આપણે શરૂઆતમાં પણ જોઈ ગયા કે આ કહાનીમાંથી આપણે શું શીખ મળે છે ને શું આપણે લેવા જેવું છે, તો કે નોકર છે આપણા પરિવારનો જ એક હિસ્સો છે, એક અંગ છે, એ આપણે માનવું જોઈએ અને આપણે એની સાથે આત્મીય વ્યવહાર કરતા અને આપણે નોકર નહીં પણ એક આપણું પરિવારના અંગ તરીકે આપણે એનો સ્વીકાર કરવો છે। આપણે જે ખાય છે એવું નોકરને પણ મળવું જોઈએ કે જેથી કરીને માનવીય અને હૃદય, બરોબર છે કે હૃદયપૂર્ણ વાતાવરણ છે એ ઘરમાં બને અને ઘરમાં સુખ શાંતિ અને આનંદ છે એ બનતો રહે। આ સંદેશની સાથે સાથે એક પરિવારની કહાની છે ખૂબ જ સારી રીતે અહીં વ્યક્ત છે એ કરેલી છે। તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ। આ જે કહાની છે એ કહાનીની શરૂઆત કરીએ તો બિંદુ નામનો એક નોકર હોય છે અને માલતી અને નંદન જે પતિ પત્ની હોય છે અને આ જે નોકર છે કે જે આ પતિ પત્નીને ત્યાં કામ કરતો હોય છે। શું થાય છે કે જે આપણે જોઈએ। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तो बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायासी चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंदी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी सी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है। बरोबर છે। શરૂઆત છે કહાનીની જે થાય છે કે જ્યારે એક જે બિંદુ નામનો એક છોકરો છે કે જે નોકર છે એ છે રૂમ સાફ કરતા
જે એ કૂડા મતલબ કે કચરો રાખી અને જ્યારે એ રૂમની છે એ બહાર નીકળે છે તો ત્યાં છે બરાબર રૂમની બહાર છે માલતી કે જે માલકીન છે એનું ધ્યાન છે એની તરફ અનાયસ, અનાયસ એટલે કે એમ જ બરાબર છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રયત્ન વગર પણ એમનું ધ્યાન છે એ બિંદુ તરફ જાય છે. ત્યારે જોવે છે કે એના એક હાથમાં સાવરણી છે અને બીજા હાથની મુઠ્ઠી છે એ વાળેલી છે અને એની મુઠ્ઠી છે એ જાન ઊંચીને બરાબર કે એ સમજી વિચારીને પણ આડ એટલે કે છુપાવે છે, એ પોતે પાછળ છુપાવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે માલતીને લાગે છે કે હોય ને ન હોય પણ બિંદુએ છે રૂમમાંથી કંઈક લઈ આવેલો છે. એટલે તરત જ બિંદુને બોલાવે છે કે બિંદુ. બે જ કદમ એટલે કે એ બિંદુ છે એ માલતીથી વધારે દૂર પણ ન હતો, પણ એ એવું છે વ્યવહાર કરવા લાગ્યો કે જાણે એને માલતીની વાત છે એ સાંભળી જ ન હોય અને એ ચાલતો જ છે ગયો. પરંતુ માલતી છે એને જોયું કે એમનો જે અવાજ છે એ બિંદુની જે ચાલ છે એના અવાજને લઈને બિંદુની ચાલ છે એમાં વધારે જે ગતિ છે એ આવવા લાગી. એટલે એ ગુસ્સામાં આવી અને કહે છે કે બિંદુ, ઓ બિંદુ કે ઠહર, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, बरोबर कि तू उभो रे, तू क्या जाए छे. इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया. मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था. उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ. नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था. मालती को यो चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न. एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है. बरोबर છે. હવે શું થાય છે તો કે જેવું છે એને કહે છે કે તું ઊભો રહે, ક્યાં જાય છે એવું કહે છે. એટલે એ તરત જ બિંદુ છે દોડવા લાગે છે અને એ તો ગયો. એટલે માલતી છે એની જે શંકા હતી કે બિંદુએ રૂમમાંથી કંઈક લીધું છે એ શંકાને એ સમાધાન માટે છે, સમર્થન માટે આટલું કાફી હતું. એટલે તરત જ ગતિથી છે એ બોલાવે છે કે સુનતે હોજી. કોને કહે છે આ વાક્ય તો કે એમના જે પતિ છે બરોબર છે નંદન, એને કહે છે કે સાંભળો છો, બિંદુ કંઈક લઈને જાય છે, તમે જલ્દી આવો. અને નંદન છે એ પોતાના રૂમમાં બેસી અને પત્ર માટે કંઈક લખી રહ્યો હતો. એટલે માલતીનું આવી રીતે જોરથી બોલવું એ એને સારું ન લાગતું હતું. એટલે એ એવું ઈચ્છતો હતો કે આ વસ્તુ છે એ થોડી જતું કરી દે. પણ માલતી માને ત્યારે ને એક જ સપાટેમાં એટલે કે જલ્દીથી એ પોતાના કમરામાં, કોના તો કે જ્યાં નંદન છે પત્ર લખી રહ્યો હતો એ રૂમમાં આવી જાય છે અને કહે છે કે જલ્દી ઉઠો, જો બિંદુ છે હાથમાં મુઠ્ઠીમાં કંઈક લઈ અને જઈ રહ્યો છે. नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो. वह उठा, कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है. एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटकता है. उसे देखते ही मालती उबल पड़ी. क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, બોલ હાથ મેં ક્યાં લઈ ગયા હતા. બરોબર છે. હવે નંદન છે એની કલમ છે એક સાઈડ રાખે છે અને જબરજસ્તી એમને કોઈ ઉઠાવે છે, પકડી અને ઉઠાવે છે, એવી રીતે ઊભા થાય છે અને પોતે રૂમની બહાર આવે છે તો પોતે જોવે છે કે બિંદુ જે નોકર છે એનો એ પાછો આવે છે અને એના એક હાથમાં સાવરણી હતી અને દૂસરા રીતા મતલબ કે એનો બીજો હાથ ખાલી હતો ને કે જે નીચે લટકતો હતો. એટલે એ બધું જોઈ અને માલતી છે ઓર ગુસ્સામાં, ઉબલ પડરા એટલે ખૂબ જ ગુસ્સામાં આવી જાય છે અને બિંદુને કહે છે કે બિંદુ કે બચ્ચે, બરોબર છે કે મેં કબ સે ગલા ફાડ રહી હતી. ગલા ફાડના મતલબ કે મેં જોર સે બોલના, બરોબર કે હું જોરથી બોલી રહી હતી. તું શા માટે ઊભ્યો નહીં, બોલ હાથ મેં ક્યાં લઈ ગયા હતા. બરોબર. હવે એને પૂછે છે કે શું સાંભળ કે તું હાથમાં શું લઈ ગયો હતો. बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी, झूठा कही का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं. मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा. बरोबर છે. હવે જ્યારે બિંદુને માલતી પૂછે છે કે તારા હાથમાં શું હતું એટલે એનો જે ચહેરો છે બરોબર એના જે ચહેરાનો રંગ છે એ ઉડી જાય છે. ફક મતલબ કે ઉસકા રંગ ઉડ જાના, ચહેરે કા રંગ ઉડ જાના, કે જાણે પોતે પકડાઈ ગયો હોય એવું છે એને લાગે છે અને પોતે કહે છે કે કાંઈ નહીં. એટલે તરત જ માલતી છે રોષપૂર્ણ એટલે ગુસ્સાપૂર્વક અવાજમાં એ કહે છે કે જૂઠા કહી કા એટલે કે તું ખોટું બોલે છે. કેમ તારા હાથમાં કાંઈ નહોતું તો મારા અવાજથી અથવા મારા બોલાવાથી તું શા માટે ઊભો ન રહ્યો.
बिंदु से बोला ही नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसीलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। बरोबर છે। હવે બિંદુ છે એ માલતી છે એના ઉપર ગુસ્સો કરે છે તો બિંદુ કાંઈ બોલી શકતો નથી અને બોલે પણ શું। ત્યારે નંદન છે માલતીનો પતિ એ આગળ આવે છે અને બિંદુને કહે છે કે તું ડર નહીં, સાચું કે તું શું લઈ ગયો હતો। એટલે છતાં પણ બિંદુ છે એ બોલી શકતો નથી। એટલે કહે છે કે કાંઈ નહીં બાબુજી, મારા હાથમાં શું હતું તો કે સાવરણી અને કચરો હતો। એટલે તરત જ ચીડ કર, બરોબર, ચીડ કર એટલે કે નારાજ થઈ, ગુસ્સામાં થઈ અને ફરીથી માલતી એમ કહે છે કે આને તો પોલીસમાં આપી દો, બરોબર। લાતો કે દેવ કहीं બાતો સે માનતે કે જે લોકો છે જ્યાં સુધી એને સજા નહીં આપો ત્યાં સુધી એ માનશે નહીં। એટલે કે આ જે બેઈમાન થઈ ગયો, બરોબર છે, કે જે ઈમાનદાર નથી એવા વ્યક્તિ ઉપર આપણે ઘર છોડીને રાખેલું છે તો શું એ બધી ચીજ વસ્તુઓ ઉઠાવી અને લઈ જશે ને ઉપરથી ખોટું પણ બોલે છે। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैं कुछ ले गया था। बराबर है। હવે શું કરે છે કે નંદન છે એ માલતીને શાંત સ્વરમાં સમજાવે છે કે આ રીતે સાચી વાત જાણવાનો ઉપાય નથી। પછી એ બિંદુને છે એ ખૂબ જ પ્રેમથી સમજાવે છે અને કહે છે કે હું તને કાંઈ નહીં કહું, સાચી રીતે તું બતાવ કે તું શું લઈ ગયો હતો। પરંતુ બિંદુ છે ઘબરાય, બરાબર, કે ડરેલો હતો અને ઉપરથી ખોવાસા એટલે કેવો હતો કે ચિંતિત હતો અને ધરતી કી ઓર દેખતા મતલબ કે એની નજર છે એ ધરતી તરફ ઝૂકેલી હતી અને નંદનના ખૂબ જ આગ્રહને લઈને એ પોતે એટલું કહે છે કે હું કંઈક લઈ ગયો હતો। नंदन फिर भी खींचा नहीं, बरोबर, बोल अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंकाया। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। बरोबर છે કે નંદન છે જ્યારે બિંદુએ એવું કીધું કે હું કંઈક લઈ ગયો હતો પણ છતાં છે એ એના ઉપર છે એ કોઈ પણ જાતનો એને ગુસ્સો ન કરેલો અને કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, તું જે કચરો છે એ ક્યાં ફેંક્યો હતો। એટલે બિંદુ છે એ પહેલાં તો અચકાય છે, ઠીઠકના મતલબ કે એ અચકાય છે એટલે પછી તરત જ એ ફરી અને આગળ છે એ વધે છે। નંદન અને માલતી પણ છે એ જગ્યા ઉપર જાય છે પણ ત્યાં એને કંઈ મળતું નથી। એટલે નંદન એને પછી કહે છે કે તું આવી રીતે છે એ હેરાન શા માટે કરે છે, તું કંઈ કંઈ નથી દેતો કે તું શું લાવ્યો તો। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। बरोबर, હોઠ ખુલના મતલબ કે કંઈક કહેવું કે બિંદુ છે એ બોલવા માટે છે એ બોલવા જાય છે પરંતુ પાછો એ બંધ થઈ જાય છે। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। ત્યારે નંદન કહે છે કે હા માટે, તું શા માટે થોભી ગયો મને कहे। बाबूजी, बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। बरोबर છે। હવે શાંતિથી નંદન છે બિંદુને પ્રશ્ન પૂછે છે અને એની પાસેથી આ ઉત્તર મેળવવાનું કોશિશ કરે છે કે એણે શું લીધું હતું। એટલે કહે છે કે હા શાબાશ, તું મને કે। એટલે બિંદુ છે કહેતા તો કહેવાય જાય છે કે મેં થોડા જે છે, બરોબર, કે મેવા છે જે નીચે પડેલા હતા મેં લીધા હતા। એટલે બિંદુ આ બધું વસ્તુ કહી દે પણ પછી તો એને એવો અનુભવ થયો કે જાણે એને દુનિયાનું સૌથી મોટું પાપ છે એ કરી લીધેલું હોય। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा ली इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बरोबर છે। હવે તરત જ એણે એમ કીધું કે મેં છે શું કરેલું છે તો કે હું થોડુંક છે એ મેવા છે એ લાવેલો હતો। એટલે તરત જ માલતી છે એ કહે છે કે જો મેં કીધું હતું ને કે આ કાંઈક ને કાંઈક તો લઈને જાય જ છે, મારી વાત છે એ સાચી સાબિત થઈ। એટલે તરત જ છે એટલે પેલો નંદન છે, બરોબર છે, નંદન છે બિંદુને પૂછે છે કે તે આ મેવાનું શું કર્યું। એટલે બિંદુ કહે છે કે મેં ખાઈ લીધી। પછી એ પણ કહે છે કે આટલી જલ્દી, તું ખોટું ના બોલ, સાચું કે। એટલે કહે છે કે અહીં ફેંકી દીધી। એટલે નંદન અને માલતી છે કે જે જગ્યા છે બિંદુ બતાવે છે જગ્યા ઉપર જાય છે તો ત્યાં થોડા કાજુ અને કિસમિસ પડેલા હતા। એટલે નંદન છે બિંદુના ખભા ઉપર હાથ રાખે છે અને કહે છે કે તું મારી સાથે આવ।
बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु खा लो। बरोबर છે। હવે બિંદુ છે જ્યારે નંદને કીધું કે મારી સાથે આવ એટલે બિંદુ ચૂપચાપ એમની સાથે આવે છે અને નંદન છે એને રૂમમાં લઈ જાય છે। ત્યારે માલતી એમ કહે છે કે આજે તો એને ખાલી માત્ર મેવા લીધા, પણ કાલે કંઈક બીજી વસ્તુ ઉઠાવી લેશે તો, અને એકવાર જો નિયત બગડશે પછી હાથ ન રૂકના, કે પછી એ ચોરી કરવા માટે પણ અટકશે નહીં। પણ જાણે નંદન છે એ માલતીની વાત સાંભળી જ નથી, બરોબર, એટલે અનસુની કરી નાખે, પોતે સાંભળતો જ નથી અને બિંદુને સાથે લઈ અને રૂમમાં આવે છે અને એના કનસ્તર એટલે કે જે ટીનનો ડબ્બો ખોલી અને એમાંથી એક મુઠ્ઠી છે મેવા એમને હાથમાં રાખી અને કહે છે કે તું खाई ले। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम है। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चलाया तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। बरोबर છે। હવે એમના જે પતિનો જે બિંદુ પ્રત્યેનો જે વ્યવહાર છે, નરમી ભરેલો જે વ્યવહાર છે, એ વ્યવહારથી છે માલતી છે આગ બબૂલા હોના, કે ખૂબ જ છે એ ગુસ્સામાં આવી ગયા અને કીધું કે આવી રીતે તો નોકરો બગડે છે, કંઈક કહેવાની વાત તો દૂર છે પણ તમે તો એની શું કરો છો, તો કે ખુશામદ એટલે કે એની ખોટી પ્રશંસા અથવા તો એની ચાપલુસી કરો છો। એટલે નંદન છે એ સ્મિત સાથે એને કહે છે કે ચોર છે એ બિંદુ નથી, આપણે છે, આપણે એવી ચીજો જે ખાય છે કે જે બધાને નથી મળતી અને એના હિસાબે જ આ ચોરીની ભાવના છે એ થતી હોય છે। આપણે લોકો દરરોજ છે એ મેવા ખાતા હોય છે ને એક દિવસ આ બિચારા છોકરાનું પણ મન આવી ગયું કે મન થયું અને એને થોડી લઈ લીધું તો શું થઈ ગયું। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता, घर में 50 चीजें रहती है, यो तो जिस पर मन आ गया उठा कर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। बरोबर છે। ત્યારે માલતી એને કહે છે કે હું ક્યાં ના પાડું છું કે અત્યારે કાંઈ થઈ ગયું છે અને વાત છે એ મેવાની કે સૂકો મેવાની નથી, પણ વાત શું છે તો કે નિયતની છે। એમને અગર મન થયું હતું તો માંગી લેત મારી પાસે, હું ન દેત તો ત્યારે કહેતા। અને ઘરમાં તો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, 50 વસ્તુઓ છે, જો એનું કોઈ વસ્તુ ઉપર મન આવી જાય તો શું એ ઉઠાવીને લઈ જશે અને એક દિવસ આવું જ થશે, જો ન થશે તો તમે છે એને કરવાવશો। मालती की यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना एक दिन यह बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। बरोबर છે। અને નંદન એને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે શાંત સ્વરે કે માલતી આ છે એ નારાજ અથવા તો ગુસ્સો થવાની કે ઉદાસ થવાની નથી, પણ આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે કે જ્યાં સુધી બધાને બધી વસ્તુ નથી મળતી ત્યાં સુધી ચોરી છે એ બંધ થઈ શકે એમ નથી। ચોરી છે એ સારી નથી પણ આજની પરિસ્થિતિ છે એ કેવી શું છે તો કે લાચારી થઈ ગઈ છે, આવું છે એ નંદન એને સમજાવે છે। ત્યારે માલતી છે એને કહે છે કે જોઈ લેજો એક દિવસ આ જ બિંદુ છે એ ઘરમાંથી ટ્રક ભરી અને સામાન લઈ જશે અને તમે જોઈ લેજો, नतर मारू नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ नहीं रुकता। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले गया था।
नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। बरोबर છે। હવે શું થાય છે કે ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં માલતી છે રસોડામાં વહી જાય છે અને નંદન પાછો એના ખુરશી ઉપર બેસી જાય છે। ત્યારે પણ એનું મન છે એને બીજા જ વિચારોમાં છે પોતે ખોવાયેલું હતું। થોડી વારે ખૂબ જ વિચાર કરે છે અને પછી પોતાના બધા વિચારોને છે એ એકઠું કરી અને પોતાનું જે લેખ પૂરો કરવામાં લગાવે છે। લેખ પૂરો કરવામાં ઘણો બધો સમય છે એ જતો રહે છે અને પછી એ પરત લેખ પૂરો કરી અને રસોડામાં જાય છે અને રસોડામાં જોવે છે તો માલતી છે એ ચટણી પીસી રહેલી હતી। એટલે નંદન એને પૂછે છે કે બિંદુ ક્યાં છે? એટલે માલતી કહે છે કે હું મને શું ખબર, તમે જાણો, તમારો લાડલો બિંદુ જાણે। એટલે એ તરત કહે છે કે શું તે એને ઘરેથી કાઢી મૂક્યો છે? એટલે હું કીધું હું કાઢવાવાળી કોણ? તો પૂછે છે કે ક્યારથી નથી? તો કે ત્યારે જ છે એ ચાલ્યો ગયો છે। એટલે નંદન થોડો છે એ હેરાની હતો, એને પરેશાન હતું। પણ માલતી છે એ ફરીથી કહે છે કે તમે નથી ઓળખતા કે નોકરો છે એ કેવા હોય છે, કે પોતાના ઘરમાં છે પણ એનો હાથ રૂકતો નથી, કે કુંદન પાસે આટલું અનાજ છે એ ભરેલું છે છતાં પણ એક દિવસ લોકોની આંખથી બચાવી, એટલે કે લોકોની નજર બચાવી અને કાકાના ઘરેથી એ છે એ ઘઉં છે એ લઈ ગયો હતો। નંદનને પણ ખબર હતી કે માલતી સાથેની બહેસ એટલે કે ચર્ચા માટે કોઈ અંત છે જ નહીં। એટલે એણે પોતાની જે બહેસ જે ચર્ચા છે એ માલતી સાથે આગળ ન વધારી અને ટુવાલ લઈ અને સ્નાન કરવા માટે જતો રહ્યો। સ્નાન કરી અને પછી એ લોકોએ ભોજન કર્યું। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोलो तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे को एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने आप को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया। થોડી સી મેવા લે ગયા થા તો ક્યાં ગજબ હો ગયા થા। બરોબર છે કે બપોરનો સમય વીતી ગયો અને સંધ્યા જેવો સમય થઈ ગયો પણ બિંદુ છે એ પાછો આવેલો ન હતો। એટલે બિંદુને પાછો આવેલો ન જોઈને માલતીના મનને પણ સારું લાગતું નથી અને હજી સુધી બિંદુનું જમવાનું પણ છે એ પડેલું છે હતું। ચોકે મતલબ કે રસોડામાં છે એનું જમવાનું પડ્યું હતું। બરાબર ને પછી છે એને પણ એવો વિચાર આવે છે કે બિચારાએ ખોટું તો કીધું હતું પણ એ પણ એક બાળક જ છે ને, પણ બિચારો ભૂખ્યો તરસ્યો ક્યાં ભટકતો હશે। એટલે ઘણીવાર એ રૂમથી બહાર આવી અને બિંદુને જોવે છે પણ અને પછી બગીચામાં પણ એક ચક્કર લગાવી કે એ વિચારે છે કે શાયદ વૃક્ષની નીચે સૂઈ તો નથી ગયો ને, પણ બિંદુ એને પણ ક્યાંથી મળે કારણ કે ત્યાં હતો જ નહીં। એટલે માલતી પલંગ ઉપર આવી અને પડે છે, સૂઈ જાય છે અને પોતે એવું વિચારવા લાગે છે અને પોતાની જાતને કોસના મતલબ કે પોતાની જાતને એ બરાબર છે એ ખોટું છે પોતાની જાતને છે એ કોસવા લાગે છે, મતલબ ખુદ કો શું કે બુરા ભૂલા કરના। બરોબર છે। એટલે પોતાની જાતને છે એ ખોટું કહેવા લાગે છે કે મારાથી જ ગલતી થઈ ગઈ, કે નાની એવી બાબતને મોટું સ્વરૂપ છે મેં આપી દીધું છે। થોડાક મેવા જ છે એને લીધા હતા ને એમાં શું મોટી વાત હતી। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टलने लगी। सहन यानी कि आंगणું। बरोबर છે કે विचारता उठी અને આંગણામાં છે એ ફરવા લાગે છે। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखो तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वह कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर भी बिंदु चुप। बरोबर છે। હવે જ્યારે કુંદન છે ત્યાંથી નીકળે છે એટલે કુંદનને છે એ પૂછે છે કે તે બિંદુને ક્યાંય જોયેલો? એટલે કહે છે કુંદન બિંદુને, હા બિંદુ તો છે એ નદીની બાજુમાં જે રૂમ છે બરોબર છે, નાની એવી કોઠરી છે એમાં જોયેલો છે। એટલે તરત જ જે માલતી છે એ ચપ્પલ પહેરી અને જાય છે અને જ્યારે પાછી આવે છે ત્યારે બિંદુ એની સાથે હતો। એટલે તરત જ એનો હાથ પકડી અને નંદનના રૂમમાં લઈ જાય છે અને કહે છે કે જુઓ આ બિંદુનું, બરોબર અહીંથી ગયો છે ત્યારથી જ આ કોઠરીમાં પડેલો છે। એટલે નંદન એને કહે છે કે તું ત્યાં શું કરવા ગયો હતો? એટલે બિંદુ એકદમ ચૂપ હોય છે, કંઈ બોલી શકતો જ નથી। પછી પાછો એને કહે છે કે હું તને પૂછું છું કે ત્યાં તું શું કરવા ગયો હતો? અરે બોલતા ક્यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। बिंदु की आंखें डबडबाई। પછી પાછું એને કહે છે કે તું બોલતો શા માટે તું આટલો બધો ચૂપ રહે છે? કેમ તારા મોઢામાં જીભ નથી? પણ આટલું કહેવાથી બિંદુની આંખમાંથી આંસુ છે જતા રહે છે। અને માલતીને કહા, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। बरोબર છે ને? માલતી કહે છે કે આનું જે પાગલપન તો જુઓ કે એને સવારથી કંઈ ખાધેલું પણ નથી અને ભૂખ્યો પ્યાસો છે, પાણી પણ પીધા વગર એ કોઠરીમાં બેઠેલો હતો અને કહે છે કે ચાલ તું ખાઈ લે। નંદન
ने कुछ कहने से पहले वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। बरोबर છે ને, નંદન કાંઈ કે એની પહેલાં જ એને છે એ રસોડામાં લઈ અને ખુદ છે એ પીરસી અને એને ખવડાવવા લાગે છે અને કહે છે કે તું પેટ ભરી અને ખાઈ લે, ભૂખ્યો ન રહેતો। અને નંદનની પત્નીની આ વાત સાંભળી નંદનના ચહેરા પર એક પ્રસન્નતા, એક ખુશી ભરેલું સ્મિત છે એ જોવા મળે છે। અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો નોકરને તમે નોકર તરીકે રાખશો તો ઘણીવાર આવા જે ઘણા નોકરો સારા હોય છે, પણ ક્યારેક એવું પણ બને છે કે કોઈ નોકરને લીધે પણ છે એ આપણે જોતા હોય છે કે ઘણીવાર એવી સમસ્યાઓ છે ઉત્પન્ન થતી હોય છે। પણ આપણે જ જો આપણા જે એક સદસ્ય જ જો એને માનીએ તો ક્યારે પણ આવી સમસ્યાઓ છે એ ઉત્પન્ન થશે નહીં અને ઘરનું વાતાવરણ પણ સુખ શાંતિ ભરેલો છે એ માહોલ પણ બનતો રહેશે। તો અહીંયા આપણી યશપાલ જૈન દ્વારા લખાયેલી જે કહાની છે ચોરી, કે જે અહીં આપણે પૂર્ણ થાય છે।